Perhatiin jangan sampai dia mati ya kan. Kedua juga apa namanya, sekali-kali boleh diliput santri gitu, lihat alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah alaihi salatullah fiha qawwan najah fiha mubarakah tuji min kulli afat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sekali angkat gitu. Muhammad Rasulullah alaihi salatullah biha tunalul khairat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah fiha ismi dawa fiha idhaqil huwa fiha matut taqwa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Muhammad Rasulullah alaihi salatullah shifa'us sudur hiya nurun ala nur zikru rabbikal ghafur la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
هي المقام أسماء ليس تبقي آلاما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي شفاء الإله فيها رفاع الخلل فاذكرنا تحشى الملل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا يا إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله تستمد من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها القلوب محص بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي رحمة الكبرى في الدنيا وفي الأخرى على الأجدار أجرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا تغفل عنها ولا تنزيح المولى إن المثل الأعلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حافظوا على الأوقات داوموا على الطاعات تنجيكم من الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يقارنها الإقرار برسالة المختار من حمانا من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله خير الخلق
عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسل الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. شكرا بارك الله فيكم. الفاتحة إلى أفضل المخلوقات صاحب الأسرار وأنوار. Buka halaman 5. Kita tawassul dulu kepada guru-guru Bapak. Al-Fatihah ila afdal makhluqat sahib al-asrar wal anwar sayyid al-awwalin wal akhirin sayyid al-anbiya wal mursalin khatam an-nabiyyin wa habibi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Ali bin Abi Thalib wa sayyidina Hasan bin Ali wa sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa sayyidina Syekh Abil Hasan Asyadili وسيدنا الشيخ محمد الهاشمي وسيدنا الشيخ عبد القادر عيسى وسيدنا الشيخ سعد المراد وسيدنا الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم وسيدنا الشيخ صالح الفرفور وسيدنا الشيخ عبد القادر بن أحمد الصغار وسيدنا الشيخ محمد بن علي المالكي وسيدنا الشيخ عثمان سراج الدين النقشبندي وسيدنا الشيخ محمد نعيم الجيلاني الأشرفي وسيدنا ومولانا ووالدنا والمربي الشيخ يوسف بن محي الدين رقي البخور الحسني والحسيني وسيدنا الشيخ محمد فوزي أبي الزيد وسيدنا الشيخ عبد الرشيد بن عبد الرحمن بن عبد الكرام وسيدنا الشيخ السيد الوالد الحبيب عبد الرحمن الصغار وسيدنا الشيخ حسبي الله وسيدنا الشيخ نور علي وسيدنا الشيخ مختار الطبراني وسيدنا الشيخ زياد بن المهاجر وسيدنا الشيخ أحمد مرشدي وسيدنا الشيخ آية الله صالح وسيدنا الشيخ عبد الحي وسيدنا الشيخ محمد دوام أنور وسيدنا الشيخ زين الدين بن عبد الرحيم وسيدنا الشيخ عبد الرحمن ناوي وسيدنا الشيخ منذر تمام وسيدنا الشيخ الحبيب حميد بن عبد الله الكاف وسيدنا الشيخ الحبيب حود بن محمد باقر العطاس وسيدنا الشيخ أحمد مزكي الشاه وسيدنا الشيخ رحيم الدين النووي الأزهري البنتلي وإلى أساتذتنا ومشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأسرتنا وجميع المسلمين والمسلمات وإخواننا وأخواتنا في الطريق سهل الله لنا ولهم طريقا إلى الجنة رضوان رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا إلى أبي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الكرام يرحم الله تعالى وأمي الشريفة سبحان بنت الشريف الشيخ سليمان سيقا يرحمهم الله وجميع أسرتي وأهل الخير وأهل الخبير وإلى أبي زوجتي الأستاذ الحاج أحمد مطردي بن شكري وإلى زوجتي الغالية المخلصة الأم لأولادي المربية لتلاميذي الأستاذة الحاجة درة الليلة أحمد مطردي اللسان والماجستير وإلى أولادي المحبوبة قرة عيني سر أسراري وداد وأحمد ومحمد وزياد فتح الله لهم فتحا مبينا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا يا رب العالمين. وإلى تلاميذي وإخواني وأحبابي وفقكم الله الطريق إلى الجنة ورزقهم المعارف الإلهية والأنوار الربانية والأحوال النبوية والأخلاق القرآنية
وسورة الروحانية المجملة لسيد الأولين والآخرين صاحب الأسرار والأنوار محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para santri, kita kembali sampai halaman 60 ya. Wa qala Ibnu Athaillah annahu qala as-salatu minallahi ta'ala wuslatun wa minal malaikati rif'atun wa minal ummati mutaba'atun wa mahabbatun. Sebetulnya Bapak pengen langsung ke judul at-taswid fi salati ala nabi ya. Jadi kita ketika menyebut nama nabi harus pakai sayyiduna atau sayyidina atau sayyidana, itu tergantung i'rabnya, atau pakai kata-kata tuan ya. Tapi Bapak lihat ini temanya masih sedikit bagus. Sambungan yang kemarin Bapak ambil beberapa yang pentingnya saja dari perkataan ini. Lihat halaman 60 tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifada wal ifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وعن ابن عطاءillah أنه قال, diulangi kembali sedikit ya, dari Ibnu Athaillah annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, as-salatu minallahi ta'ala wuslatun kan innallaha wa malaikatahu ya. Salawat dari Allah itu maknanya adalah wuslah. Apa wuslah itu? Ada sebuah keterikatan, nyambung sama Allah. Wa minal malaikati rif'ah, dan salawat dari malaikat, innallaha wa malaikatahu, malaikat juga salawat, rif'ah, mengangkat derajat baginda Rasul. Wa minal ummah, dan salawat kita umatnya nih bentuknya mutaba'ah, mencontoh meneladani Rasul, dan mahabbah, cinta kepada Rasul. Atau lagi taat sama perintah Allah. Kan ini selawat perintahnya langsung dari Allah. Wa qala Qadi Iyad al-ijtima' wa mun'aqidun ala anna fi hadhihi al-ayah min ta'zim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tanwihi bihi ma laysa fi ghairihima. Qadi Iyad berkata ya, kesepakatan para alim ulama bahwa ayat ini, ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ini min ta'zimin nabi, merupakan pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tanwihi, dan apa? Memuji Nabi. Ya. Para sahabat memuji Nabi, menyanjung Nabi, ma laysa fi ghairi ma, yang tidak ada pada keduanya. Waqala Hafiz As-Sakhawi hadhil ayah Madinah wal maqsud minha anna Allah akhbara ibadahu bi manzilati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam indahu. Kalau kata Hafiz As-Sakhawi, ayat ini ya mungkin ayat yang dikatakan turun dikategorikan ayat-ayat Madinah ya. Maksud darinya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, menghabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan Nabi Muhammad indahu, di sisi Allah ya. Fil mala'il a'la, apa maksudnya? Fil mala'il a'la, mala itu ada di tengah orang banyak penuh ya. Seluruh alam ini semuanya boleh juga. Bi annahu yusna alaih, sesungguhnya Allah memuji Rasulullah indal malaikah al muqarrabin, dan salawat menurut, dan juga maksudnya
Yusna alaihi, Allah memuji kepadanya di sisi para malaikat yang dekat kepada Allah. Lanjut alam berikutnya. Wa qala al-Imam Abu Muhammad Jabir bin Muhammad Al-Qurtubi fi kitabih Al-Malad wal I'tisam, ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi azza wa jalla. Imam Abu Muhammad Jabir bin Muhammad Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Malad wal I'tisam berkata, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi azza wa jalla, tentang firman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Qala, beliau berpendapat begini, Allahu mananya itu salat itu yaghfiru lin nabi, Allah mengampuni nabi. Wal malaikatu, sedangkan para malaikat bersalawat maknanya yastaghfiruna lahu, mohon ampun kepada nabi, mohon ampun untuk nabi. Tsumma qala, kemudian beliau berkata lagi, ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang berikutnya, wahai orang-orang yang beriman, yakni maksudnya al-mu'minina 'ammah, orang mukmin secara umum, kita semuanya nih. Sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Qala, maksudnya apa? Yaqulu istaghfaru linnabiyikum Muhammadin, ya, minta ampunlah kalian untuk nabi kita, nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya wasallimu taslima, ya, ay irdau bima ya'murukum bihi ridan taman, ridholah Anda semuanya dengan apa yang beliau perintahkan, ya, dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian, bihi, untuk berselawat kepadanya, ridhan taman, dengan benar-benar ridha, ya, sempurna. Waqal Imam Al-Ghazali, pandangan Imam Ghazali tentang ayat ini rahimahullahu azza wa jalla, kama fi Durril Mandud, salatullah ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa alal musallin alaihi ma'naha. Nah, selawatnya Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam wa alal musallin alaihi, dan kepada orang-orang yang berselawat kepadanya. Kan ada hadis tuh, barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah ganti 10 kali. Nah, itu selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad dan selawatnya Allah kepada orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, maknaha, artinya adalah ifadatu anwa'il karamati wa lataifin ni'ami alaihim. Ifadah, mencurahkan seluruh atau berbagai macam-macam karomah, kemuliaan-kemuliaan, dan lataif-lataif, jamak latifah, ya, an-ni'am, nikmat-nikmat Allah alaihim, atas mereka. Wa amma salatuna alaihi, adapun selawat kita kepada baginda Rasul, ya, wa salatul malaikah, dan salawat para malaikat, fi qaulihi azza wa jalla, dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu, bahwa adalah su'alun wa ibtihalun fi talabi tilkal karamah, ya, merupakan soal, permintaan, ibtihal, permohonan. Mohon apa? Fi talabi tilkal karamah, ya, permohonan apa? Minta kemuliaan, ya, wa raghbatin fi ifadatiha alaih, dan minta raghbah, keinginan apa? Dicucurkannya rahmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Hafiz As-Sakhawi, qara'tu fi syarhi muqaddamah Abil Layth lil Imam Mustafa At-Turkamani, orang Turki, min al-Hanafiyah, artinya beliau mazhab Hanafi. Man nasahu fa inqila, salah satu teksnya begini bunyinya, mal hikmatu fi anna Allah Ta'ala amarana an nusalli alaihi, apa hikmahnya bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk kita berselawat kepada Rasulullah, wa nahnu naqulu, dan kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ya, ya Allah, cucurkanlah selawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Fanas'alullaha azza wa jalla, di hakikatnya kita minta kepada Allah azza wa jalla ayyusalli alaih,
agar Allah berselawat kepadanya. Wala nusalli alaihi, kita mah kagak berselawat kepada Rasulullah. Wa nahnu bi anfusina, yani bi ayyakula al-'abdu fi salah usalli ala Muhammadin, ya. Dan kita, katanya, dalam diri kita, artinya seorang hamba mengatakan dalam berselawat, aku berselawat kepada Muhammad. Qulna, kami katakan, li'annahu sallallahu alaihi wasallam tahirun la 'aiba fihi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tahir, ya, orang yang zatnya suci, la 'aiba fihi, kagak ada aibnya. Wa nahnu fina al-ma'ayib, sementara kita nih banyak aibnya, gitu. Wan naqais, banyak kekurangan-kekurangannya. Fa kaifa yusna man fihi ma'ayibun ala tahir, bagaimana orang yang banyak kesalahannya, banyak aibnya, banyak kekurangannya, memuji orang, ya. Fa kaifa yusna man fihi ma'ayibun, bagaimana orang kita nih, maksudnya, ya, bagaimana kita memuji, ya, yang di dalam diri kita banyak aibnya, kesalahannya, kepada tahirin, kepada Nabi yang suci. Fa nas'alullah azza wa jalla ayyusalli alaihi, maka kita mohon minta sama Allah agar Allah bersalawat kepadanya, ya, litakuna salatu min rabbi tahirin ala nabiyyin tahirin, agar salawat itu, ya, benar-benar bersumber dari Rabb yang tahir, yang suci, kepada Nabi yang suci. Kadzafi al-Murghainani, demikianlah disebutkan dalam kitab Al-Murghainani. Wa nahwa dzalika manqulun an-Nisaburi fi kitabih Al-Lataif wal Hikam, dan seperti itu juga, ya, dikutip dari An-Nisaburi dalam kitabnya Al-Lataif wal Hikam. Fa innahu qala, sesungguhnya beliau berkata, la yakfil 'abdu ay yaqula fi sholati shalaitu ala Muhammadin, kagak cukup seorang hamba yang berkata dalam salawatnya, aku salawat kepada Muhammad, lianna martabatul 'abdi taqsur, karena tingkatan seorang hamba itu kurang, yang merasa kurang aja kita, ya, kekurangannya, andalika, dari itu. Bal yas'alu rabbahu, tetapi kita minta kepada Tuhan kita, ayyusalli alaihi, agar Allah berselawat kepada Rasulullah, litakuna salatu min rabbih hina idin, agar salawat itu bersumber dari Tuhannya hina idin, ketika itu. Fal musalli fil haqiqah huwa Allah, jadi yang orang yang artinya hakikat yang berselawat adalah Allah, ya. Wa sunnatus shalah lil 'abdi majaziyun bima'na as-su'al, dan salawat kita seorang hamba itu istilahnya majazi, ini bahasa majaz, ya, bima'na as-su'al, adalah kita mohon kepada Allah agar Allah berselawat kepada Rasulullah. Wa nakhtimu fi hadzal kalam, dan kita akhiri pembicaraan kita ini bima ruya as-Salma fi haqaiqihi fi qouli ta'ala, ya, terhadap apa yang diriwayatkan oleh Salma fi haqaiqihi, dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ada Ibnu Atha annahu qala, isinya as-salatu minallahi ta'ala wuslah, salawat dari Allah itu merupakan wuslah, apa, sebuah nyambung, ada koneksi sama Allah, nyetrum langsung sama Allah. Wa minal malaikah rif'ah, dan dari malaikat merupakan sebuah ketinggian, keluhuran. Wa minal ummati mutaba'ah wa muhabbah, dan dari umat salawat itu adalah sebuah mutaba'ah, mengikuti, mencontoh Nabi, karena Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, gitu. Wa muhabbah, dan cinta. Ikhwani wa ahbabi, ba'da kalamin tawilin idza araftum kullahu faltakunu salatukum alaihi kama amarakum Allahu bis-salati alaihi, wa bidzalika ta'zumu khatwatukum ladaihi wa alaikum bil iktsar min as-salawati, ya, wal muwazabati alaiha,
wal jam'i baina riwayat fiha fa innal iktsara min as-salati min alamatil mahabbah. Ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wa ahbabi, kekasih-kekasihku, ba'da kalamin tawilin, setelah kita berbicara panjang tentang pembahasan ini, idza arabtum kullahu, apabila Anda semuanya sudah tahu, faltakunu salatukum alaihi, maka hendaknya bersalawatlah kalian kepada baginda Rasul, kama amarakallahu bisalati alaihi, sebagaimana Allah memerintahkan kalian bersalawat kepadanya. Fabidzalika, ketika Anda berselawat, ta'zumu khuzwatukum, maka keberuntungan Anda akan besar ladahi, di sisinya. Wa alaikum bil iksari minas salah, dan wajib atas kalian perbanyak berselawat kepada Rasulullah. Wal muwazabati 'alaiha, dan istiqamah tuh. Muwazabah itu continue, terus menerus. Wal jam'u baina riwayat fiha, dan menggabungkan antara riwayat-riwayat di dalamnya. Fa innal iktsara min as-salati min alamatil mahabbah, sesungguhnya banyak berselawat kepada baginda Rasul merupakan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. Faman ahabba syai'an aktsar min dzikri, barang siapa yang cinta kepada sesuatu maka dia sering menyebutnya. Wa sahha fil hadithi la yakmulu imanu ahadikum, dan benar sekali ya, dalam hadis disebutkan tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta akuna habba ilaihi, sampai aku lebih dicintai ya kepadanya, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Nah, itu simpulannya bahwa kita berselawat kepada Rasul pada hakikatnya adalah kita apa? Mohon nama Allah. Jadi yang pertama, ya Allah, catatlah ya Allah, tambahkanlah kemuliaan kemudian kepada baginda Rasul, ya Allah, agar ajaran-ajaran baginda Rasul terus berjalan, itu ya. Kemudian selawat Allah punya makna rahmah, selawat malaikat punya makna ampunan, mohon ampun, dan selawat kita kepada baginda Rasul bentuk taat kita kepada Allah, mutabah kita kepada Nabi, dan bentuk cinta kita kepada Nabi, dan kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindah ke tema baru. At-taswidu fi sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Taswid ini istilah. Apa taswid? Ya, taswid itu sayyid tuan. Ya. Kita suka ada sayyidina Muhammadin, sayyiduna Muhammadin, sayyidana Muhammadin. Tuan kami, Tuan kami, Tuan kami. Ibaratnya kita manggil kepala sekolah, Pak, Bapak, kepala madrasah. Antum manggil Ibu Safiyah, Safiyah, orang bagus, kalau ada. Tapi kata Ibu Safiyah, Bapak Muhyiddin, tuh lakop gelar, ya. Itu kepada orang biasa aja kita manggil begitu, apalagi kepada baginda Rasul, ya, adabnya. At-taswidu maksudnya apa? Menggunakan kata sayyiduna, Tuhan kami, ya, dalam berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti su'alun ilayya, datang pertanyaan kepada babah, ya. Hunaka man yusalli 'alan nabi bitaswidi. Di sana ada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad bitaswid, menggunakan kata-kata sayyiduna. Wa hunaka man yusalli bila taswid, dan di sana ada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad kagak pakai kata-kata sayyidina atau sayyiduna, ya. Ma ra'yukum fi hada? Apa pendapat babah, pendapat antum tentang hal ini, ya? Ini bawa jawab. Inda jumhuril ulama, menurut jumhur para alim ulama,
Wal mustahabbu fi sighati sholati, mustahabbu dianjurkan, disunnahkan fi sighati sholati, pada sighat bentuk berselawat kepada baginda Rasulullah, ayyu sayyidan nabiyya, menggunakan kata-kata sayyiduna, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiha, di dalam selawat. Lianna fi dzalika, karena ketika kita menggunakan kata-kata sayyiduna, sayyidina, sayyidana, begitu, ya, tauqiruhu wa ta'ziruhu wa ihtiramuhu wa tanzihuhu min kulli naqisatin. Ini hikmahnya, ya. Apa tauqiruhu? Kita memuliakan Nabi. Wa ta'ziruhu, kita mengagungkan Nabi. Wa ihtiramuhu, kita menghormati Nabi. Wa tanzihuhu, dan kita tanzih, mensucikan Nabi. Kata Nabi itu bersih, min kulli naqisatin, dari semua naqisah. Apa naqisah? Kekurangan. Dari semua kekurangan. Wa dzalika wajibun alaina fi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu wajib bagi kita, ya, pada apa? Pada haknya Rasulullah. Ini para santri, kita kenal Islam dari mana? Dari Rasul. Ma huwa Islam? Al-Islam huwa apa? Al-Islam huwa dinul ladzi jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasul. Kenal Allah dari mana? Dari Rasulullah. Kenal akhlak yang mulia dari mana? Dari Rasulullah. Makanya ada hadis bunyi begini, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang telah melakukan kebaikan buat Anda, maka cukupilah kebutuhannya. Fa in lam tastati'u, jika Anda kagak mampu, fad'u lahu, maka doakanlah. Ya. Nah, kita menabi selawat yang banyak. Ya, kamu mau guru-guru kamu setiap salat doain. Sama orang tua kamu setiap salat doain, begitu. Tanda kita syukur, ya. Baik. Kama qala Allah azza wa jalla fi suratil Fath. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 9. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Dzalika, hal itu, litu'minu, agar kalian semuanya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, wa tu'azziruhu, dan apa? Menguatkan agama Rasulullah, wa tuwaqqiruhu, dan membesarkan agama Rasulullah, wa tusabbihuhu, dan memuji Rasulullah, bukratan wa asila, pagi dan sore. Gitu. Wa hadza yaqtadi ay yaqrana ismahu al-karima sallallahu alaihi wasallam bi sayyidah, dan ini menuntut ayaqrana apa? Kita menyandingkan tuh, menggabungkan, apalagi bahasanya, merangkaikan nama Nabi Muhammad yang mulia dengan kata-kata sayyiduna, begitu. Paham? Ya, gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. Saya adalah pemimpin anaknya, para anak-anaknya Nabi Adam pada hari yaumul qiyamah nanti. Wa awwalu man yunshaqu minhul qabru. Saya adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dan di hari kiamat. Ini Bapak cerita sedikit, ya. Nanti kan manusia kan hidup di 5 alam. Pertama alam rahim, semua berada dalam perut ibunya, benar. Kedua alam dunia, sekarang kita hidup. Nanti ada datangnya ajal, kematian, masuk kita ke alam kubur atau alam barzakh. Masuk lagi nanti yang keempat, alam apa? Alam bahas. Di yaumul bahas, dibangkitkan kita semuanya.
kelima baru alam khalidin, ditentukan ahli neraka, ahli surga. Ya. Nah, dari mulai kita masuk kuburan ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari dibangkitkan, itu tuh dibangkitkan semuanya. Pertama kali yang dibangkitkan dari kuburan adalah baginda Rasul. Lalu sahabat yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian sahabat kuburan ahli baqi yang ada di Madinah itu. Setelah selesai, kuburan yang ada di Ma'la, yang di sana ada kuburannya siapa? Imam Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Muhammad Al-Ghazali, yang kemarin baru lagi Syekh Mbah Maimun Zubair, itu Ma'la namanya. Baru wama bainahuma, baru kuburan-kuburan antara kuburan Baqi dan Ma'la. Ya, begitu. Ada juga kuburan Sayyidina Abu Yasaid Malik Al-Alawi. Taib, baru ada kuburan-kuburan yang ada di Indonesia, yang di Klender, yang di Kebon Singkong, di Bekasi, Tambun, itu dari mana? Yang Madura, begitu terus, Tasik dan sebagainya. Taib. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku adalah orang yang nanti pertama kali memberikan syafaat. Nah, dikisahkan kemarin yang ikut anak aliyah yang ikut pengajian ya tentang sejarah baginda Rasul, tinjauan tasawuf disebutkan tuh. Ya, semua nabi datang kepada nabinya masing-masing, angkat tangan dia. Bukan saya, no. Dari nabi siapa? Dari Nabi Adam, hari ke Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi ke Nabi siapa? Ibrahim, Nabi Musa, terus Nabi Isa, terus tadi tunjuk kepada baginda Rasul. Nabi Muhammad dengan bagaimana mengatakan anallaha, ya sayalah pemilik syafaatul uzma gitu. Ya, makanya Nabi bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, wajabat syafaati, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Para santri lihat ke bawah semuanya. Ya, Babah, ini Babah buka rahasia. Babah dulu sedang belajar begini, selama 6 tahun nggak pernah lepas berselawat. Pagi hari 100, sore hari 100. Ya, selawatnya ada di sini Bapak tulis. Selawat yang Bapak baca, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli dhikin makhraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqmin syifa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu namanya selawat, muatannya tipe selawat madadiyah. Abang mohon kepada Allah, salatan takun likulli usrin yusra. Ya Allah, dengan keberkahan baca selawat ini jadikanlah ya Allah yang sulit jadi mudah. Wa likulli hammin faraja, di setiap kesulitan ada makhrajah, ada exitnya, ada jalan keluarnya. Wa likulli dhikin makhraja, di setiap kesulitan ada aja jalannya. Wa likulli da'in dawa, dalam segala penyakit ada aja obatnya. Wa likulli saqamin syifa, dalam ada penyakit-penyakit tertentu ada aja penyembuhannya. Ya, itu bentuk namanya selawat, tipe selawat madadiyah. Ada di sini amalnya, ya. Taib. Tadi Bapak dengar dari jauh, kalian baca selawat kamilah, nariyah, taziyah, itu bagus banget. Ya, ada juga di sini di buku ini. Amal ini apa? Yang penting istiqomah tuh. Ya. Nah, selawat itulah nanti Allah bukakan hati antum, dapat anwar rabbaniyah. Terus rawahu Muslim fi sahihi wa akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih kitab sahihnya dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari fi sahihi, ya, boleh juga disebutkan muttafaq alaih. Wa kaifa la yusayyidu, bagaimana kita kagak menuankan beliau, enggak mengatakan kata sayyid. Wa huwa alladhi yusayyidu ibna bintihil Hasan. Nabi aja sendiri
yang memanggil kata sayyid kepada siapa? Kepada cucunya, ya, anak perempuannya namanya siapa? Hasan. Coba Bapak tanya, kamu ingat enggak? Rasulullah punya anak namanya Siti Fatimah. Nikahnya sama siapa? Sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Anaknya berapa? Namanya siapa? Hasan, Husain. Nah, Nabi pernah memanggil Sayyidina Hasan kata Sayyid Hasan. Ya, indama qala, ketika beliau mengatakan inna bani hada sayyid, sesungguhnya anakku ini, cucuku ini adalah sayyid, tuan dia. Ya, artinya punya kedudukan di sisi Allah, bukan sembarangan nih. Keturunan Nabi ini mulia. Ya. Lagi ada perdebatan panjang itu dengan tesisnya Bang Imad. Ya. Dan para habaib. Kita harus ini di sini tadi di awal-awal kita salah kirim apa? Kirim Al-Fatihah, ini guru-guru Baba semuanya habaib semua tuh. Dimana Baba belajar di paman, di bawah para habaib ngaji. Ya. Jadi kita harus meyakini dan menghormati dan berkah orang-orang yang belajar kepada para habaib. Di Mesir Baba ketemu juga Habib Hussein, Habib Yusuf Muhyiddin, habaib juga. Nyambung tuh. Tarekonya ke Said Muhammad Al-Maliki, nyambung. Ya terus banyak. Bisa dibaca dari silsilahnya ya. Taib. Abang enggak perlu bercerita itu karena kamu belum nyambung soalnya. Wala'anallahu ta'ala, ya. Ini bacanya boleh dua. Bacanya fil madinya sallaha yusallihu, boleh. Boleh juga aslaha yuslihu, boleh. Asal jangan kamu baca sallaha yasluhu, beda. Kalau sallaha yasluhu itu baik, benar. Tapi ini aslaha yuslihu, sallaha yusallihu. Ya. Ingat buku Baba yang tentang fikratun haila fi ilmi sarfi, pemikiran hebat tentang ilmu sarf, ya. Apa maksudnya dia? Memperbaiki, ya. Jadi ini diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbaiki apa? Bihi, dengan sebab Nabi Muhammad, baina fi'ataini, ada dua kelompok azimatain besar minal muslimin yang sedang ribut aja. Ya, hadis ini hadisun muttafaqun alaih. Tadi hadis Bukhari, Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ansar. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada kaum Ansar, indama dakhala Sa'ad bin Mu'az. Ya. Jadi ini ketika Nabi Muhammad mendamaikan, ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'az, beliau datang. Lalu Nabi mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Ini Mu'adz bin Ansar, Sa'ad bin Mu'adz adalah katakanlah orang yang dihormati dalam kalangan Ansar. Ketika beliau datang, Nabi mengatakan, "Qumu li sayyidikum." Berdirilah kalian kepada Tuhan kalian. Kepada pemimpin kalian. Coba lihat. Nabi aja tuh sama pemimpin Ansar pakai kata-kata sayyid. Ya. Wa qala ani sayyidah Fatimah, dicontohkan lagi. Kemudian juga Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidah Fatimah. Siapa Sayyidah Fatimah? Coba. Abdullah nama ayahnya, Fatimah ibundanya. Salah ya? Aminah ibundanya. Al-Fatimah apa? Anak, ya. Waqala an Sayyidah Fatimah, ya, ibnatihi. Jadi Rasulullah berkata kepada Sayyidah Fatimah, putrinya, "Amma tardina an takuni sayyidah nisa'il jannah?" Fatimah, tidakkah engkau senang kamu akan menjadi pemimpin wanita-wanita di sorga? Tuh lihat, ya,
Jadi kata Sayyidahnya, Nabi mengucapkan kepada orang lain. Masa kita sama Nabi Muhammad orang sopan. Ya. Baik, lanjut lagi lihat. Wa idza halaman 64. Wa idza lahatta fil Qur'ani, apabila Anda lahasta perhatikan fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Serius. Qala an Yahya alaihissalam. Ya, Allah berfirman tentang Yahya alaihissalam, wa sayyidahu wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Lihat ini surah Ali Imran ayat 39. Ya. Ada kata sayyidah. Artinya matbu'an, tafsir itu orang yang diikuti, berarti pemimpin tuh. Yang orang yang dituankan. Wa hasuran, siapa? Orang yang bisa menahan diri dari hawa nafsu. Wa nabiyan, dan seorang nabi minas salihin, dari orang-orang salih. Kaifa bina wa nahnu nusayyidu absata muwazzaf fi daulah. Bagaimana dengan kita? Kita aja katanya memanggil Pak. Ya, pakai bahasa Pak, yang terhormat, Tuan. Kepada apa? Muwazzaf fid daulah, pegawai di negara. Coba kamu lagi urusan bikin paspor, ya, kata dia namanya Yahya, pas kita dipanggil Jadi siapa namanya? Habib katanya. Pas datang, iya Yahya. Nah, kita mau bikin paspor, pasti kan ya Pak, gitu. Kalau Yahya langsung dibuang tuh paspor itu. Ya, paham? Ziyad mau ke kecamatan, ya, kan nyari siapa? Pak Camat misalnya, ada Pak Camat nggak? Masa sebut namanya? Enggak mungkin. Ya. Dicoba, kaifa bina? Bagaimana dengan kita? Wa nahnu nusayyidu absata muwazzafid daulah. Kita aja manggil para pegawai-pegawai di negara kita dengan kata-kata sayyid, bapak, tuan. Wa kaifa nahrusu ala wad'il alqab? Ya. Wa kaifa nahrusu ala wad'il alqab al-muhabbabah inda mukhatabati ba'dina. Bagaimana kita aja, artinya perlu banget gitu meletakkan kata-kata laqab, gelar, ya, gelar yang disukai ketika kita berbicara kepada sebagian kita. Ya, kamu manggil bapak apa? Subaba gitu, Pak Kiai kan enggak, Salahuddin enggak. Apa pantas? Kalau istri bapak pantas, yang itu. Abah Sohid panggil, yang panggil apa? Ya, jadi apa itu namanya? Kita aja di dalam sistem kenegaraan manggil orang yang ini Pak, itu namanya kan yang terhormat. Dulu yang panglima tertinggi angkatan bersenjata, ya, Bapak Presiden, ada Pak Gubernur, Pak Camat, Pak Lurah, ada istilah begitu. Ya. Nah, ini kita mengenal Rasulullah, manusia yang sangat mulia, dan kita nanti perlu syafaat beliau. Baik. Natruku au nansa tasyida, katanya. Kita aja perlu banget katanya tadi, ya. Wad'il alqab, artinya meletakkan gelar. Bapak punya buku nih, kapan-kapan kita baca ini. Judulnya Al-Asma wal alqab wal kuna. Al-Asma wal kuna wal alqab. Nama-nama, kuna itu Abu Muhammad, Abu Widad, Abu Rijal, sama gelar, ya. Bapak punya buku ini. Wa kaifa nahrusu ala wadil alqab? Bagaimana kita katakanlah tombak banget, pengen banget tuh meletakkan nama gelar-gelar yang dicintai inda mukhatabah, ketika kita berbicara,
ba'dina ba'don, kepada sebagian kita, natruku aw nansa tasida, sementara lihat pengertiannya, sementara kita melupakan kata-kata sayyid ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal hadis anhu, ketika kita menyebut namanya, ketika kita bercerita tentang sejarahnya ya. Dan kagak bagus juga ada nih sebagian nih ustaz nyebut ya nama ulama-ulama besar seperti misalnya Imam Ghazali, Hasan Ghazali aja kurang pantas tuh, kurang adab namanya. Ilmunya tinggi tapi adabnya kurang. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Maliki, Syafi'i jangan pakai al-Imam al-Malik, Imam Asy-Syafi'i, begitu. Memanggil ibu kepala sekolah, ibu yayasan, ya, Bu Eni, Eni, mana Eni lah. Kalau kamu manggil anaknya Ori boleh tuh. Siapa kecil tuh namanya? Danes. Mana Danes? Danes masih kecil. Ya, ini namanya akhlak, namanya adab. Tapi lihat lagi, paham ya maksudnya ya? Ini Baba sengaja tema ini Baba angkat karena di tengah masalah banyak orang yang ikhtilaf ribut tentang ini. Ya, lihat, fal adabu wa huwa faridatun. Adab itu dan ini sebuah kewajiban. Ayyu sayyida, untuk memanggil Nabi dengan kata sayyid sallallahu alaihi wasallam. Innama yadhkuru, ketika menyebutnya, wa indama yusalli alaihi, dan kita ketika berselawat menyebut namanya, ketika kita berselawat kepadanya. Wala yaqdahu fi dzalika haditsun maqdhubun mansubun, jangan katanya qadaha, mencederai ya dalam hal ini. Hadits dianggap dusta yang dinasabkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, nih ada orang-orang menggunakan hadis ini padahal hadis ini adalah hadis yang maudhu, makdzubah. Ya, mereka menggunakan gini, la tusayyiduni fis shalah. Ya, jangan kalian memanggil kata sayyid dalam berselawat. Nah, ini fahuwa minal ahaditsil maudhu'atil makdzubah inda jumhuril ulama, katanya. Hadis ini merupakan hadis, termasuk hadis-hadis yang maudhu, yang dusta menurut jumhur ulama tuh. Ya, menurut jumhur ulama hadis, li'anna fihi lahnan arabiyyan nazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu, karena di dalamnya ada lahan Arabi. Jadi maksudnya Pak, susunan uslubnya kagak bener. Ya, nazaha Rasulullah itu bersih, suci anhu, dari kesalahan ini. Wa huwa alladzi a'ta jawami'al kalim, adalah orang yang a'ta, diberikan apa? Jawami'al kalim, artinya kata-katanya sangat padat, ringkas tapi isinya padat. Ya, luar biasa. Nah, kita lihat hadis Nabi, coba hadis Bukhari, ya sebentar. Katakanlah ada 5.000 hadis lebih, disarahkan sampai belasan jilid. Oh ya, perlu syarah, perlu makna. Li'annal hadis law sahha lakana sighatuhu. Nih, karena hadis itu, seandainya hadis itu hadis sahih, maka sigotnya bukan begitu. Ini Bapak kasih pemahaman. Apa yang benar? La tusawwiduni fis shalah. Perbedaan, lihat perbedaannya. Yang di atas la tusayyiduni, ya, abis dal waw. Yang benar abis waw dal dulu. Ya, la tusawwiduni fis shalah. Ini benar. Kalau bunyi hadisnya begitu benar tuh, mungkin hadisnya sahih tuh. Jadi yang digunakan orang-orang yang suka membid'ahkan berselawat atau memanggil selawat pakai sayyid itu, pakai hadis ini, itu hadis-hadis makdzubah. Paham ya? Fahiya as-sighatul arabiyyah as-salimah. Nah, kalau yang la tusawwiduni ini merupakan bentuk bahasa Arab yang fasihah, salimah. Mimma yu'akkidu kadzabul hadis, ya. Wa qauluhu ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Surah An-Nur ayat 63.
Allah berfirman, janganlah kalian memanggil Rasul di antara kalian seperti memanggil teman-teman kalian, seperti memanggil sesama kalian. Nah, beda itu. Ya. Kalau Babah kumpul nih sama teman-teman Babah yang dari Kairo, seangkatan Babah, wajar manggil Babah, salah, apa-apa. Ya, seangkatan semuanya. Kamu manggil Babah, salah. Wah, itu kurang adab namanya. Ya, orang kalau kurang adab nanti ilmunya kagak berkah. Oke, dikit lagi ya. Ala yadullu dzalika ala wujubi tasyidihi atau taswidihi alal asahi lughatan inda mukhatabati. Bukankah menunjukkan itu atas wajibnya kita menggunakan kata sayyiduna tasyidihi atau taswid sama ya, itu istilah tasyid sama taswid sama. Alal asah yang paling benar. Lughatan secara bahasa tuh ya. Ini menunjukkan wajib kita menggunakan kata-kata sayyiduna. Ya, ini secara bahasa benar. Inda mukhatabati, ketika kita bermukhatabah, berbicara. Ya, awit tahadduts, atau kita berbicara anhu kepadanya. Awit sholati alaihi, atau ketika kita berselawat kepadanya. Ya, wali sayyidati sirrun. Dan di dalam kata-kata sayyid itu ada kata-kata sirrun azimun, rahasia yang sangat besar, wa fadlun kabirun, dan karunia yang sangat besar, lil musalli alaih, kepada orang yang berselawat kepadanya. Yang buat main-main nanti direkam lihat orang itu ya. Ma iqtaraniha fi sighatis shalah, ya, disertai iqtiraniha itu digandengkannya, digabungkannya nampak kata-kata sayyid fi sighatis shalah, dalam sighat salat. Ungkapan ini Bapak ambil dalam kitab Qutufun minat tasawuf al-mansyud ya, dan lihat juga dalam kitab Sa'adatud Darain al-mas'alah tsaniyah fi ziyadati lafzi sayyidina fi salati alaihi salatu wasallam. Jadi ini artinya Bapak tulis ini benar-benar ada referensinya dengan baik ya. Amma an hukmi taswidihi. Nah, ini bagaimana kalau lagi azan? Bagaimana kalau lagi salat? Kita ya, lihat perhatiin ini hukum. Amma an hukmi taswidihi. Adapun tentang hukum menggunakan kata sayyid ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi shalah, dalam salat, wal adzan, dan dalam adzan, wa ghairihi, dan selainnya, minal ibadat, dari hal-hal yang berbentuk ibadat. Fakhtalafal fuqaha'u, para fuqaha ini berselisih pendapat fi hukmi hadhil masalah, tentang hukum masalah ini. Waqad nukila fi kutubil madzahib al-fiqhiyah al-mu'tamidah, dan dinukil dalam buku-buku mazahib al-fiqhiyah al-mu'tamidah yang bisa dipertanggungjawabkan ya, artinya fikih yang mu'tamad ya. Nadbul ityani, tuh dianjurkan mendatangkan bilafzi sayyidina. Jadi dalam buku-buku mazahib al-fiqhiyah itu ya apa? Nadbul ityan, dianjurkan mendatangkan atau menggandengkan lafaz sayyidina atau sayyiduna atau sayyidana qabla ismi syarif, sebelum nama Rasulullah yang mulia. Hatta fil ibadat, sampai juga dalam hal ibadah, kas-salati wal adzan, seperti salat dan adzan. Maka Bapak juga lagi salat tetap aja pakai kata sayyidina. Dengan azan juga pakai sayyidina. Ya. Salawat juga pakai kata-kata sayyidina. Taib. Paham enggak? Ya. Bapak ulang, adapun tentang hukum ya menggunakan kata sayyiduna atau sayyidina atau sayyidi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat dan dalam azan dan lainnya di antara bentuk-bentuk ibadat,
Fakhtalafal fuqaha, para fuqaha berselisih pendapat. Ini jumlahnya jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Fi hukmi hadhil mas'alah, tentang hukum masalah ini. Waqad nukila fi kutubil madzahib, dan telah dinukilkan, diambil katakanlah ya, dikutip dalam buku-buku madzhab al-fiqhiyah al-mu'tamidah yang mu'tamad, nadbul ityani, dianjurkan mendatangkan kata lafaz sayyidina qabla ismi syarif, sebelum nama yang mulia. Maksudnya apa? Sebelum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta fil ibadat, sampai juga dalam hal-hal ibadah, kas salati wal adzan. Udah ya? Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Semoga berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafiyal bala ya Allah, ya dafiyal bala ya Rahman, ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabila liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka 'atayakal makhsusata lil qulub wal ma'arif al ilahiyyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal an nabawiyyah wal akhlaq al qur'aniyah. Allahumma inna nas'aluka 'ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manatan yaqzatan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa syafa'atar rasul wa syafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya wal mursalin sahibil bashir wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shrah bi salati ala nabi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dhunubana wa khatayana wa taqabbal biha taubatana wa sahih biha afkarana wa jamilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Anu sadap sini. Sekian bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.